નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે અભ્યાસ કરવાના છીએ ધોરણ 9 વિષય હિન્દી પાઠ 9 નિર્ભય બનો, જેમના લેખક છે ફણીશ્વરનાથ રેણુ, કે જેમનો જન્મ સન 1921 એટલે કે ઈસવીસન 1921માં થયો હતો, જ્યારે એમનું મૃત્યુ ઈસવીસન 1977માં થયું હતું। સૌપ્રથમ આપણે લેખક પરિચય મેળવી લઈએ અને ત્યારબાદ આ પાઠમાં આગળ વધીએ। प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार रेणु का जन्म बिहार में वर्तमान बिहार के पूर्णिया जिले में औराही हिंगना गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा उनके गांव विराटनगर नेपाल तथा वाराणसी में हुई। उन्होंने भारत तथा नेपाल के स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया तथा कारावास भोगा। कुछ समय तक उन्होंने आकाशवाणी पटना में कार्य किया। अपने पहले उपन्यास मेला आंचल के प्रकाशन के साथ ही वे विख्यात हो गए। उसके पहले वे एक कहानीकार तथा रिपोर्टाज लेखक के रूप में साहित्य जगत में सुपरिचित हो चुके थे। रेणु जी की रचनाओं में उनका जीवन अनुभव मुखरता है। जीवन की सुरूपता कुरूपता को मानवीय सहृदयता तथा पूर्ण तटस्थता के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। उनकी भाषा में लोक बोलियों के शब्दों का प्रयोग ध्यानाकर्षक है। भाषा में ताजगी और नयापन है। मेला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, पलटू बाबू रोड, कितने चौराहे आदि अनेक प्रमुख उपन्यास तथा ठुमरी, अग्निखोर, एक आदिम रात्रि की महक आदि अनेक प्रमुख कहानी संग्रह है। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री के उपाधि से सम्मानित किया है। यह अंश अनेक उपन्यास कितने चौराहे के 7वें प्रकरण से लिया गया है। હવે અહીં તમને આજે આપણો પાઠ છે તે કિતને ચોરાહે નામનો જે એમનો ઉપન્યાસ છે, એમનું જે 7મું એટલે કે 7મું પ્રકરણ છે તેમાંથી લેવામાં આવ્યું છે। विद्यार्थी जीवन में ही मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक मनमोहन का कैसे झुकाव होता है, इस अंश में उसका चित्रण है। शिक्षक इस पाठ से निर्भयता के गुण का विकास करने का प्रयास करेगा। हमें આપણે આ સુંદર મજાનું વાત કરીએ પાઠની। પ્રિયોદા। प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते हैं। स्कूल ही नहीं, उसे छोटे से कस्बे में उसको प्रायः सभी जानते हैं। हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है, कभी अकेला कभी साथियों के साथ। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रयोदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर। जब तक रोगी भला चंगा न हो जाए उसका दल सेवा से में झूठ रहता है। હવે અહીં વાત કરી છે સૌ પ્રથમ કે પ્રિયોદા નામ એટલે કે પ્રિયવત રાય છે તેમની વાત કરેલી છે કે આ બાળક છે એ અત્યારે મેટ્રિક જે છે તેની અંદર અભ્યાસ કરે છે। સ્કૂલની અંદર બધા જ જે બાળકો છે અને સાથે એમના જે શિક્ષકો છે તેને ખૂબ જ ચાહે છે। સ્કૂલ જ નહીં પણ એની આજુબાજુમાં રહેતા એટલે કે એનો જે એરિયો છે, મહોલ્લો છે, એની અંદર પણ બધા એને प्यार करे छे, એટલે કે પ્રેમ કરે છે। દર રવિવારે એ સવારમાં ઉઠીને પોતાની ઝોલી જે હોય એટલે કે પોતાનું જે બેગ હોય એ છે ને લટકાવીને સન્યાસી આશ્રમ બાજુમાં જે આશ્રમ છે એ માટે ઘરે ઘરે જઈને અનાજનું માંગણ કરે છે, એટલે કે ભીખ માંગે છે। આપણને ખ્યાલ જ છે તે રીતે જ્યારે પણ કોઈ પણ શિક્ષક અથવા કે કોઈ પણ એનો જે છાત્ર હોય એની સાથે ભણતો છાત્ર એટલે કે સહપાઠી હોય એ જો બીમાર પડે છે તો તેની દેખભાલમાં આખું જેની ટુકડી હોય છે, ફ્રેન્ડ સર્કલ હોય છે, એ બધા જ એની છે ને દેખભાલ માટે ત્યાં ભેગા થઈ જાય છે। અહીં તેવી વાત કરેલી છે। આગળ વધીએ। रोबी और कालू प्रियोदा के दल में है। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया है। हवेनी आ बात करी है कि रोबी और कालू जे छे ते पण आज प्रियोदानु ग्रुप छे एनी अंदर रहेला छे।
સાથે મનમોહનને પણ એને પોતાના દલમાં એટલે કે પોતાનું જે ગ્રુપ છે એની અંદર સામેલ કરી લીધું છે, બધાને સાથે રાખ્યા છે। हर शनिवार को परमान के उस पार बालूचर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते हैं। હવે શનિવારની વાત છે કે શનિવારે બધા જ જે લોકો છે પરમાનની બીજી સાઈડ જે બાલુચોર નામનું જે સ્થળ છે ત્યાં આખે આખું ગ્રુપ ભેગું થાય છે અને જ્યારે શાળા પૂરી થઈ જાય છે એટલે કે છૂટી જાય છે શાળાએથી પછી બધા ત્યાં ભેગા થાય છે। खेलकूद गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबर सुनाते કે માત્ર રમતગમત અને ગાવાનું ને વગાડવાનું એ જ નહીં પણ પ્રિયોદા સાથે સાથે આખા દુનિયાભરની જે વાતો હોય તે પણ તેમને કરે છે। रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुठिया वसूलने। रविवारનો પ્રોગ્રામ પણ એ બધા છે ને ગોઠવે છે કે કોઈ કયો વ્યક્તિ क्या एरिया में जैसे मुठिया वसूलवा एटले कि एनु जे दान मांगवानुं होय ते मांगवा कई जगह जैसे ओला आश्रम माटे। किस बीमार की सेवा करने कौन कौन जाएगा कि कोई बीमार है तो तेनी सेवा करवा माटे कौन कौन व्यक्तिओ जाशे तेनो पण यहाँ वार्तालाप थतो होय छे। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा था प्रियोदा यह मोना मनमोहन खूब तेज लड़का है, क्लब का सदस्य होना चाहता है। हवे एनी बात करी है कि मनमोहन नामनो जे बाळक छे तेमने आ क्लब में जॉइंट थवुं छे ते माटे एनो छे परिचय आपता कालू कहे छे कि प्रियोदा आ मनमोहन छे कि खूब ज होशियार छोकरो छे ने आपणुं जे ग्रुप या क्लब एटले कि ग्रुपनी ज वात करे छे आपणा ग्रुप में जॉइंट थवा मांगे छे। प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर पूछा था भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। હવે ઓલો જે પ્રિયોદા હતો તેને મનમોહનને માથેથી લઈને પગ સુધી જોયો અને પછી તેને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે ભારતવર્ષનો કોઈ પણ એક એવો વ્યક્તિનું નામ તો મને આપ કે જેને બધા લોકો ભગવાનના રૂપે પૂજે છે। તો એને આન્સર આપ્યો કે મહાત્મા ગાંધી, કે મહાત્મા ગાંધીજી છે એને બધા ભગવાનના રૂપે પૂજે છે। ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? प्रियोदा का दूसरा सवाल। હવે એને કીધું કે સારું તો હવે તું અભ્યાસ કરીને આગળ જતા તું શું બનવા માંગસ? ત્યારે આન્સર આપે છે મનમોહન ચૂપ રહા ફિર બોલા વકીલ। થોડીક વાર એ છે ને ચૂપચાપ ઊભો રહ્યો અને પછી કીધું કે હું વકીલ બનવા માંગુ છું। सभी ठटकाकर हंसे लेकिन प्रियोदा गंभीर ही रहे। बोले ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो? ત્યારે જે બધા લોકો હતા એ થોડો ઘણો હાસ્ય કરે છે પણ પ્રિયોદા ગંભીર જ રહે છે અને પાછું પૂછે છે કે તું જે બીમાર વ્યક્તિઓ હોય તેની સેવા કરવા એની છે ને સેવા કરતા તને આવડે છે? ત્યારે પાછી વાર્તાલાપ શરૂ થાય છે। सीख लेंगे, शाबाश, यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो। मनमोहन चुप रहा क्योंकि हैजा के नाम से ही उसे डर लगने लगता। गाना जानते हो? जी। तैरना? जी नहीं। प्रियोदा ने सूर्यनारायण नामक सदस्य से कहा सूरज, मोना तैरना नहीं जानता, सीख जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। सभी हंसे। सूर्यनारायण पढ़ने में कमजोर है लेकिन शरीर उसका मजबूत है। रोज 100 दंड बैठक करता है। उसके साथ ही सूरज पहलवान कहते हैं उसको। दल के सदस्यों को तैरना सिखलाना उसी का काम है। હવે આ જે વ્યક્તિ છે મનમોહન તેને તરતા આવડતું નથી પણ સૂર્યનારાયણ નામનું જે બાળક એમના ગ્રુપમાં છે એને આવું બધું એટલે કે છે ને તરતા આવડે છે તેથી આ જે પ્રિયોદા છે તેની જવાબદારી સૂર્યનારાયણને આપે છે। ત્યારે સૂર્યનારાયણ કહે છે કે કંઈ વાંધો નહીં, હું એને શીખવાડી દઈશ, એક દી એને છે ને પાણીમાં ફેંકી દઈશ એટલે આપોઆપ જે છે તરવાનું શીખી જશે। અને આ રીતે મસ્તી થાય છે ને હસે છે બધા। હવે આ જે સૂર્યનારાયણ છે એ ક્લબનો મજબૂત માણસ આપણે છે ને ગણી શકીએ કે જે છે ને કમજોર લોકો હોય કે જેની પાસે આવું કાંઈ આવડતું નથી તરતા કે એવું એને છે ને શીખડાવવા માટે આખું છે ને ક્લબ એને માનતો હોય છે અને હરરોજના 100 દંડ बैठक એટલે ઉઠક બેઠક કરે છે। उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। मनमोहन पहले लजाया किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया तो उसने खखार कर गला साफ किया। कौन गीत गाए वह? उसने शुरू किया। હવે
એ જ દિવસે બધા જે સદસ્યો તો એની ઈચ્છા હતી કે આ જે મનમોહન છે, જેને શોર્ટ નામ મોના આપ્યું હતું, કે એ ગીત ગાય, પણ આ થોડોક એને શરમ આવતી હતી. પણ જ્યારે પણ એને છે ને પ્રિયોદાએ કીધું કે તું ગીત ગા, તો આ ગાવાનું શરૂ કરે છે. રામ રહીમ ન જુદા કરો ભાઈ, દિલ को सच्चा रखना जी. गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले वाह बहुत मीठा गला है तुम्हारा, कालू तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना. હવે એને આખે આખું ગીત ગાયું કે રામ રહીમને જુદા કરો ભાઈ, જુદા ન કરો ભાઈ, દિલ કો સચ્ચા રખના જી, એવું ગીત ગાયું. ત્યારે જે પ્રિયોદા હતા એમને એમ કીધું છે કે આનું જે સ્વર છે એ ખૂબ જ સારો છે, તેથી આપણે જે પ્રભાત ફેરી માટેના જે 2 ગીત છે એ હવે તું આને આપી દે, તેવું તે કાલુને કહે છે. सूरज पश्चिम की ओर झुक गया, बालचूर पर लाली उतर आई. હવે સૂરજ પછી એટલે કે સાંજનો સમય થવા આવ્યો છે અને બાલુચૂર જે સ્થળ છે એ અત્યારે લાલી ઉતર ગઈ, એટલે કે ત્યાં હવે અંધારું થવા માંડ્યું છે. परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झिलमिलाई, पखेरु दल बांधकर बांसवन की ओर लौटने लगे. હવે આપણે જોઈએ તો સાંજના સમયે જે સૂરજ હોય એ ધીરે ધીરે ડૂબવા લાગે છે, તો અહીં પણ એ જ સમય આવ્યો છે અને બધા જે પક્ષીઓ છે એ પોતાનું જે ઘર હોય, પોતાનો જે માળો હોય ત્યાં ફરી વખત જાય છે. प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर लौटे. पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था. भोला गरीबक दिन पहिया હરબ ભોલા ગરીબ કે દિન. હવે આજ આ પણ બધા લોકો પોતાના ઘરે જવા માટે છે ને તૈયાર થાય છે. ત્યારે જ પુલ જે હોય એની ઓલી સાઈડ એક જે વ્યક્તિ હતો એ ગીત ગાય છે કે ભોલા ગરીબ દિન पहिया હરબ ભોલા ગરીબ ક દિન. આનો હમણાં આપણે જોઈએ કે આ જે વાત છે તે શું છે, શું કામ તે ગીત ગાય છે તે આપણે હમણાં જોશું. આગળ વધીએ. सूरज ने भी उसी सुर से सुर मिलाकर गाना शुरू किया. एक टाजे लोटा छल बेटा छल 3 पनिया, पीबेत काल लोटा लेलेक छे. कृत्यानंद झा ने कहा विद्यापति की लाचारी है. लाचारी लाचारी ठठाया. बालचूर के उस पार से किसी ने फायर किया. एक पखेरु बालू पर गिर कर छटपटाने लगा. उसका जोड़ा विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा. मटमेले अंधकार में एक अर्दलीनुमानी आदमी दौड़ा हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के डेने को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर. હવે અહીં વાત એવી થાય છે કે જ્યારે આ બધા ગીતનો અવાજ આવે છે ઓલી સાઈડથી અને અહીંથી પણ આ જે વ્યક્તિઓ છે, બધા છોકરાઓ છે એ ગીતમાં ગીત ગાય છે, ત્યારે જ ત્યાંથી બંદૂકનો અવાજ આવે છે અને ઉપર ઉડતું એક જે પક્ષી છે એ નીચે પડી જાય છે. નીચે પડેલો પક્ષીને રહેવા માટે એક વ્યક્તિ આવે છે કે જે નોકર હોય છે અને એ બોલે છે કે આ જે પક્ષી છે એ મને મળી ગયું છે, તેવું ત્યાં ખબર પડે છે. તો હવે આગળ વધીએ આપણે. इब्राहिम बोला सब डिप्टी साहेब का अर्दली है, साला भारी खचड़ा है. અહીં વાત કરી છે ઇબ્રાહિમ નામનો જે બાળક છે એ બોલે છે કે સબ ડિપ્ટી, કે ત્યાં જે મોટો વ્યક્તિ હોય સબ ડેપ્યુટી એની વાત કરી છે કે એનો એ સેવક છે અને એ બહુ જ એ છે ને ખુશટ છે એવી ત્યાં વાત કરી છે. અને ત્યાં જે સાલા શબ્દ છે એનો પણ પ્રયોગ કર્યો છે કે જે એક પ્રકારનો અપશબ્દ છે. હવે શું આના વિશે વાતચીત થાય છે તે જોશું. प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला हॉल्ट. तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ. दल का नियम है कोई सदस्य किसी किस्म का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेगा. इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदा और सदस्यों से माफ़ी मांगी. बात यह है कि साले ने सभी हंसे. प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा इब्राहिम यह तुम्हारी 8वीं गलती है, 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे. હવે અહીં આજે ઇબ્રાહિમ હતો એ છે ને સમજી ગયો કે ઓલો જે પ્રિયોદા એમ કીધું કે હોલ્ટ એટલે કે ઊભો રહી જાય એમ કીધું, ત્યારે જ ઇબ્રાહિમ નામનો જે બાળક હતો તે સમજી ગયો કે તેની રીતે અપશબ્દ બોલાઈ ગયો છે અને આ જે ગ્રુપ હતું એનો નિયમ હતો કે કોઈ પણ ગ્રુપનો સભ્ય અપશબ્દ કે ગાળ બોલશે નહીં. તો અહીં બધા રીતે માફી માગે છે ઇબ્રાહિમ અને પાછું બોલે છે તો એને ફરી વખત મોઢામાંથી સાલા શબ્દ
નીકળી જાય છે। ત્યારે ઓલો બધા લોકો તો હસે છે, બધા બાળકો હસે છે, પણ આ જે પ્રિયોદા છે તે ગંભીર થઈને જ બોલે છે કે ઇબ્રાહિમ, આ તારી 8મી ભૂલ છે। હવે જો તારી કીધે 10 ભૂલ થઈ જશે તો તું અમારી સાથે રહીશ નહીં, તેવું ત્યાં ખબર પડે છે। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है? इब्राहिम હતું એને પૂછ્યું કે પણ આ જે સરકારી અફસરો હોય, સરકારી જે પોલીસ બધા છે એને આપણે અપશબ્દ આપવા હોય તો એમાં શું હર્જ છે, કે એમાં શું વાંધો છે? ત્યારે એ વાત કરે છે કે તુમારા મુંહ ખરાબ હોગા, ઉનકા કુછ ભી નહીં બિગડેગા। ત્યારે પ્રિયોદા તેને કહે છે કે તારું જ મોઢું ખરાબ થવાનું છે, એનું કાંઈ પણ બગડવાનું નથી। મગર વે જો ગાલી દેતે હૈ વેહી ક્યો બહુત લોગ ગાલિયા બકતે હૈ। ત્યારે ઓલો જે ઇબ્રાહિમ હતો કહે છે કે એ જે આપણને ગાળ્યો આપે છે તે, ત્યારે પ્રિયોદા તેને જવાબ આપે છે કે એ શું, બીજા લોકો પણ ગાળીઓ બોલે જ છે ને। ત્યારે જોઈએ કે શું જવાબ મળે છે। નહીં પ્રિયોદા, આપ इब्राहिम को नहीं समझा सकेंगे, वह महीने बाद देरी से पूछता है, मैं समझा देता हूँ। देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है तो इसके रूल्स को मानना होगा। नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में भी कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा, जानते हो ना, बस बात खत्म। ત્યારે કોઈ એની સાથેનું બાળક છે તે કહે છે કે નહીં પ્રિયોદા, આ વ્યક્તિ સમજી શકે એમ નથી, ઇબ્રાહિમ જે છે તે સમજી શકે તેમ નથી, એને થોડાક મહિના પછી જ ખબર પડશે। ત્યારે એ જે છે પાછા ઇબ્રાહિમ નામનો જે બાળક છે તેને સમજાવે છે કે જો ઇબ્રાહિમ, આપણા ક્લબનો નિયમ છે કે કોઈ પણ સાથે અંદરો અંદર પણ વાતચીત થતી હોય તો પણ આપણે અપશબ્દનો ઉપયોગ કરવાનો નથી અને આપણે આ નિયમનું પાલન કરો ફરજિયાત છે। તેથી અહીં જ વાત પૂરી થઈ જાય છે, તારે પાલન કરવાનું છે। सहुआइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली। कालू ने कहा, मोना तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ, चल मैं पहुँचा दूँ। અહીં જે વાત છે ઇબ્રાહિમની તે પૂરી થાય છે અને બધા લોકો પોતપોતાનું જે ઘર છે ત્યાં જવા માટે નીકળે છે। ત્યાં વચ્ચે છે સહુઆઈન નામની ધર્મશાળા છે, ત્યાં ઊભા રહીને બધા પોતપોતાના રસ્તે જવા માટે વિદાય લે છે। ત્યારે કાલુ નામનું જે બાળક છે તે મનમોહન, જેને આપણે મોના કહીએ છીએ, તે રસ્તા ઉપર ડરશે એટલે એને ઘરે સુધી પહોંચાડવાનું કહે છે। ત્યારે આગળ શું થાય છે તે જોશું। प्रियोदा ने कहा, मोना डरता है, मैं उसे पहुंचा दूंगा, तू घर जा कालू। ત્યારે ઓલો જે પ્રિયોદા હતો તે કહે છે કે મોના એટલે કે મનમોહન ડરે છે, કાંઈ વાંધો નહીં, હું એને ઘરે પહોંચાડી દઈશ। रास्ते में प्रियोदा चुप रहे, एक सुनी जगह पर आकर रुक गए। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़, दोनों ओर बहुत दूर तक खंडहर और मैदान। હવે અહીં વાત કરે છે કે રસ્તામાં પ્રિયોદા નામનો જે બાળક હતો તે ચૂપ જ રહે છે અને આગળ જઈએ તો રસ્તો પણ સાવ છે ને સુમસાન થઈ ગયો, કે રસ્તાની બે સોળ છે પીપળનું ઝાડ છે, આપણે જે છે ને પીપળાનું ઝાડ કીધા તે ઝાડ છે, અને બે કોર આપણે જોઈએ તો ખંડર અને સાવ मैदान જેવું વાતાવરણ અત્યારે છે। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा कर प्रियोदा ने कहा, जानते हो इस घर में कभी मुर्दों की चीरफाड़ होती थी, पोस्टमार्टम हाउस था यह। હવે આગળ જતાં એ વાતચીત વધારે છે તો પ્રિયોદા કહે છે કે તું જાણસ કે આ જે મકાન છે એ કોર આંગળી ચીંધે છે અને કહે છે કે આ મકાનમાં થોડાક વર્ષો પહેલાં ત્યાં જે મુર્દા લોકો હોય એનું ચીરફાડનું કામ થતું હતું, એ પોસ્ટમોર્ટમ હાઉસ હતું। इसलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच किलकिल करते रहते हैं, मैदानों में प्रेतियाँ नाचती है, संतालियों की तरह झुंड बांधकर क्यों डरने लगा। હવે અહીં વાત કરેલી છે કે એટલે બધાનું માનવું એવું છે કે આસપાસના જે ઝાડવા છે એની અંદર ભૂત પ્રેત જે હોય એ છે ને પોતાનો અવાજ હરોજ કરે છે ને કિલકિલ કરે છે, અને મેદાનમાં જે ભૂત પિશાચ હોય છે તે હરોજ નૃત્યો કરે છે, નાચે છે, અને તું શું કામ ડરી ગયો એવું એ કહે છે। અકેલે યહાં સે આ સકતે હો? જી નહીં। ત્યારે બંને વચ્ચે વાતચીત થાય છે ને એમ કહે છે કે તું અહીંથી એકલો આવી શકીશ? ત્યારે ઓલો જે મનમોહન છે કે ના, હું નહીં આવી શકું। ત્યારે प्रियोदा हास्य करे छे અને બોલે છે, देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं तंग करता जो 10 काम करता हो। तुम्हारी उम्र में भी मैं डरता था। मेरे गुरु महाजन ने मुझसे हंसकर कहा कि 10 का काम करने वाला तो खुद भूत होता है, उसको भूत क्या कर सकता है।
चलो शुरू करो तो वह गाना राम रहीमना। હવે અહીં વાત કરે છે કે પ્રિયોદા હસીને કહે છે કે મનમોહન, જે ભૂત પ્રેત જે હોય છે, લોકો જે ભૂત પ્રેત બની ગયા હોય છે અને એનાથી અથવા તંગ કરે છે, એ 10 કામ કરવાનું જાણતા હોય છે. એટલે કે આ જે ભૂત પ્રેત છે એ 10 કામ કરે છે. 10 કામ એટલે કે આપણે વાત કરી હતી કે ઇબ્રાહિમ નામક જે બાળક છે એ ગારું બોલે છે, આપણને ખ્યાલ છે. તો 10 વાર જે ગારું બોલશે તો શું થશે? તો અહીં એને આપણે દલમાંથી કાઢો. તો આવા જે 10 કામ કરતા હોય ખુદ ભૂત જેવા જ હોય છે, એ જ ભૂત પ્રેત હોય છે. તેથી આપણે એનાથી કાંઈ ડરવાની જરૂર હોતી નથી. તો આ ભૂત પણ છે, માનો કે એ 10 કામ કરે છે, એવી રીતે આપણે એનાથી ડરવાની જરૂર નથી. તો હવે તું ઓલું છે તે ગીત તે ગાયું તું બધાના ગ્રુપ વચ્ચે, એ જે ગીત છે એ તું ફરી વખત શરૂ કર. ત્યારે મનમોહન પણ ગાવાનું શરૂ કરે છે. રામ રહીમના જુદા કરો ભાઈ, દિલ કો સચ્ચા રખના જી. અહીં ફરી વખત મનમોહન પોતાનું જે ગીત ગાયેલું હતું તે ગીત શરૂ કરી દે છે. તો અહીં આપણે જોયું કે નિર્ભય બનો. પ્રિયોદા નામનો જે બાળક છે કે જે એની ઉંમર એટલી બધી નથી કે જે ક્લબનો સદસ્ય કે આખે આખું ક્લબ એટલે કે ગ્રુપ ઊભું કરી શકે, તો પણ એ પોતાનું ગ્રુપ ઊભું કરે છે. એવું ગ્રુપ કે જે મસ્તી માટે નહીં પણ બધા જ કામ માટે, સામાજિક કામ હોય, કોઈ પણને મદદ કરવાની હોય, કોઈને સેવા કરવાની હોય, એ બધા જ કામ માટે પોતાનો સહયોગ આપે છે. તો આપણે પણ મોટા થઈને અથવા તો અત્યારથી જ આપણે એવી કંઈક સારા સારા કામ કરવામાં ગ્રુપ બનાવવું જોઈએ અને બધાની મદદ કરવી જોઈએ. તો અહીં આ રીતે આપણે નિર્ભય બનવાની વાત કરીએ છીએ. સાથોસાથ કોઈ પણ મુશ્કેલી હોય તો કોઈથી બીવાની જરૂર નથી. આપણે સાચા છીએ તો આપણે એ મુજબ આગળ વધવાની જરૂર છે. તો અહીં આપણે આજનો લેક્ચર પૂરો કરીએ છીએ. આશા છે બધાને આ સુંદર મજાનો પાઠ સમજાઈ ગયો હશે. થેન્ક યુ.